ఆ వెక్టార్స్ కున్న స్కేలర్స్ ఏం అవ్వాలంటే 0 అవ్వాలి. ఇక్కడ స్కేలర్స్ అంటే ఏం తీసుకుంటామంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 లో ఈ టోటల్ ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటామంటే స్కేలర్. వై? బికాస్ వేర్ C1 lambdas are scalars, C2 subtraction of lambdas are scalar, and C suffix m subtraction of lambda m's are scalar. All scalars equal to 0, then only that set is called linearly independent. Linear independent అయితే మనకి ఏమవుతుంది? All scalars మనకి ఏమవ్వాలి? Zeros అవ్వాలి. So therefore according to that definition only, so all scalars are weights. Scalars అంటాం. After linear combination they are also called as weights. In equation number 4 all weights equal to 0. So therefore ఇక్కడ చూడండి equation number 5 ఏంటంటే C1 lambda 1 minus lambda m plus 1 is equal to 0. Second scalar C2 into lambda 2 minus lambda m plus 1 equal to 0. Last scalar C suffix m lambda suffix m minus lambda m suffix m plus 1 is equal to 0. All scalars equal to 0 చేసాం కాబట్టి since from the statement eigen values are distinct, statement లో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు for the distinct eigen values అని, then their subtraction value is also non-zero. Whenever you get two distinct eigen values, for example lambda 1 is equal to నీకు 1 వచ్చింది, lambda 2 is equal to నీకు 2 వచ్చింది, ఇవి టూ డిస్టింక్ట్ eigen values. వీటి యొక్క సబ్ట్రాక్షన్ తీసుకోండి, lambda 1 minus lambda 2 మీకు ఎంత వస్తుంది? 1 minus 2 is equal to minus 1 వస్తుంది కానీ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. Whenever you take two distinct eigen values, their subtraction value is also one non-zero value. So in that format ఇక్కడ చూడండి lambda 1 అనేది ఒక eigen value, lambda m plus 1 is another eigen value, their subtraction is also non-zero. So ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్ లో ఈ వాల్యూ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఆటోమేటిక్ గా C1 వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0. సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనకు ఈ సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే దెన్ C2 వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సేమ్ హియర్ ఆల్సో దిస్ టోటల్ సబ్ట్రాక్షన్ వాల్యూ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే then automatically C suffix m value equal to 0. Why? Because that product value equal to 0. So therefore none of the factors lambda 1 minus lambda m plus 1, lambda 2 minus lambda m plus 1 up to so on lambda suffix m minus lambda m plus 1 are 0. None of the factors are 0. ఇవి ఏంటంటే మనం ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం వాటిని. ఆ సబ్ట్రాక్షన్ ఉంది కదా, ఓన్లీ సబ్ట్రాక్షన్ ఫ్యాక్టర్, అది ఒక మనం పేర్ ఫార్మాట్ లో మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఓపెన్ బ్రాకెట్ లో, సో అదే ఏమంటామంటే దాన్ని మనం ఫ్యాక్టర్ అంటాం. సో దేర్ ఫోర్ లాంబ్డా సఫిక్స్ ఐ మైనస్ లాంబ్డా సఫిక్స్ m plus 1 నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ i ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 టు స్మాల్ m. దెన్ ఇప్పుడు ఈ పేర్ వాల్యూస్ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఆటోమేటిక్ గా కాన్స్టెంట్స్ అయినా స్కేలర్స్ అయినా C1 C2. దెన్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 we can write C1 is equal to 0, C2 is equal to 0, up to so C suffix m is equal to 0. Substitute these above values in equation number 1. We get that. So ఇప్పుడు C1, C2, C3 up to so C suffix m value zeros వచ్చినాయి కదా, వీటిని తీసుకెళ్ళి so if you substitute in this equation, okay, so then if you substitute in that equation, then you will get that this total equation LHS value 0 into V1 plus 0 into V2 plus up to so on 0 into V suffix m is equal to మీకు ఏమవుతుంది? V suffix m plus 1 అవుతుంది. సో 0 into సంథింగ్ అంటే మీకు మొత్తం 0, LHS మొత్తం 0, RHS ఏమో V suffix m plus 1. సో ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఏమొచ్చేస్తుంది? V suffix m plus 1 is equal to 0 from equation number 1. సో అదే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. Substitute these values above in equation number 1, then we get V suffix m plus 1 is equal to 0. That is taken as equation number 6. Actually, where what is that V suffix m plus 1? V suffix m plus 1 is the eigenvector. One of the eigenvector. ఆ eigenvector మనం ఏమని చెప్తున్నాం? 0 అని చెప్తున్నాం. అంటే V suffix m plus 1 equal to 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? It is equal to 0 vector. It is equal to 0 vector. Or either that is 3/3, 2/2, whatever it may be. Okay. So it is a 0 vector. It is not possible. Why? Because eigenvectors will never become 0. So therefore, which is contradiction to that V suffix m plus 1 not is equal to 0. Why? Because so it is not is equal to 0 aitene we can make it as a linear combination of its preceding vectors. It is equal to 0 అయితే మనం లీనియర్ కాంబినేషన్ ఎలా అప్లై చేస్తాం చెప్పండి? ఇది లీనియర్ డిపెండెంట్ వెక్టార్ కాబట్టి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 తర్వాత ఈక్వేషన్ 1 లో ఆ టోటల్ సెట్ ని మనం లీనియర్ కాంబినేషన్ గా రాసాం. అది ఈక్వల్ టు 0 అని తెలిస్తే మనం ఎందుకు రాస్తాం చెప్పి, ఈక్వల్ టు 0 తెలిస్తే మనం రాయం కదా. సో దేర్ ఫోర్
So this equation number 6, v suffix m plus 1 is equal to 0 is contradiction to original truth is v suffix m plus 1 not is equal to 0. So therefore ఈ ఈక్వల్ టు 0 ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ సెట్ మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో v suffix 1 v suffix 2 up to v suffix m ఉంది కదా, దిస్ సెట్ ఈజ్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అని మనం అజ్యూమ్ చేసాం కదా. సో therefore eigen vectors are always non-zero. Therefore the set of vectors v1 v2 up to v suffix r is linearly dependent set is wrong. So మనం ఏదైతే అజ్యూమ్ చేసామో ఫస్ట్ ప్లస్ స్లైడ్ లో, సో దట్ సెట్ is linearly dependent is wrong. So therefore definite గా hence v1 v2 up to v suffix r are the linearly independent vectors. మనం linearly dependent set అని అజ్యూమ్ చేసాం. అకార్డింగ్ టు అవర్ అజ్యూమ్షన్ కంపల్సరీ అదేం రావాలంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 6 లో నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది, ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు ద ఒరిజినల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద eigen vector అండ్ ఇట్ ఈస్ కాంట్రడిక్షన్ టు ద లీనియర్ డిపెండెంట్ కండిషన్. నువ్వు ఏ వెక్టర్ లీనియర్ డిపెండెంట్ వెక్టర్ అయినా కంపల్సరీ అది నాన్ జీరో వెక్టర్ అవుతుంది. ఓకే, సో దేర్ఫోర్ సో మనకు అది కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి అవర్ సపోజిషన్ ఈజ్ రాంగ్. వాట్ ఈస్ దట్ సపోజిషన్? ద సెట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఈజ్ లీనియర్ డిపెండెంట్ ఈజ్ రాంగ్. సో డెఫినెట్ గా మస్ట్ అండ్ షుడ్ the set of eigenvectors for any square matrix equal to is a linear independent set. Okay, so that is the total theorem అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, మీకు ఇక్కడ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి డౌట్ ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దట్ linear independent or linear dependent, students will get often one doubt is what is the difference, how we can ఐడెంటిఫై ద లీనియర్ డిపెండెంట్ అండ్ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సెట్స్ అని చెప్పేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక eigen స్పేస్ ఇలా ఉందనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 ఈ ఫార్మాట్ లో మీకు 7 8 9 ఇది ఒక eigen స్పేస్ అంటే ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ దట్ eigen వెక్టార్స్, ఆ 3 eigen వెక్టార్స్ ని ఒక ప్లేస్ లో రాశాను, నేను ఒక సెట్ లో రాశాను. దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం eigen స్పేస్ అంటాం, v1 v2 v3. ఇప్పుడు ఇది లీనియర్ డిపెండెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం అదే సెట్ మనం లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో టు ప్రూవ్ దట్ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ మనం ఏం రాస్తామంటే లీనియర్ కాంబినేషన్ ఏంటి, c1 అనే ఒక స్కేలర్ తోటి v1 అనే వెక్టార్ ని, c2 అనే ఒక స్కేలర్ తోటి v2 అనే వెక్టార్ ని, c3 అనే ఒక స్కేలర్ తోటి v3 అనే వెక్టార్ ని ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తాం. ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్తే c1 ఇంటూ యూ నో వెరీ వెల్ v1 అంటే ఎంతమ్మా 1 2 3 ప్లస్ c2 ఇంటూ v2 అంటే 4 5 6 ప్లస్ c3 అంటే c3 ఇంటూ v3 అంటే 7 8 9 ఈక్వల్ టు 0. మీకు అర్థం కావాలని చెప్తున్నా, యాక్చువల్గా అట్లా ఎగ్జిస్ట్ ఏమో వెక్టార్స్. ఓకే, సో అంత పద్ధతిగా రావు వెక్టార్స్, మీకు ఖచ్చితంగా నెగిటివ్ వాల్యూస్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ జీరోస్ కలుపుకొని వస్తాయి. ఈక్వల్ టు 0 అంటే అది 0 వెక్టార్. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఏ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే c1 c2 c3 ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆ టోటల్ సమ్ ఇన్ LHS ఈక్వల్ టు 0 0 అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు మీకు c1 c2 c3 ప్లేస్ లో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మొత్తం వాల్యూ 0 అవుతుంది అంటే c1 ఈక్వల్ టు 0. ద ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఈస్ c1 ఈక్వల్ టు 0, c2 ఈక్వల్ టు 0, c3 ఈక్వల్ టు 0. ఇది ఒక్కటే ఓన్లీ పాసిబిలిటీ. ఆ c1 c2 c3 ప్లేస్ లో మీరు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తేనే టోటల్ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS అవుతుంది. అంటే LHS లో జీరోస్ అయిపోతే ఆల్రెడీ ఆటోమేటిక్ గా RHS లో 0 వెక్టర్ ఉంది, అప్పుడు ఓన్లీ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS కాబట్టి అంటాం. అంటే ఆల్ స్కేలర్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ c1 c2 c3 ఆల్ స్కేలర్స్ 0 అయినాయి కాబట్టి ద గివెన్ సెట్ ఈజ్ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సెట్. ఏ సెట్? ఈ సెట్. యాక్చువల్గా లీనియర్ డిపెండెంట్ అని కింద రాశాను, కానీ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ అయితేనేమో ఆల్ స్కేలర్స్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఇట్ ఈస్ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్. అట్లీస్ట్ వన్ స్కేలర్ c1 కానీ c2 కానీ c3 కానీ అట్లీస్ట్ వన్ స్కేలర్ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ లీనియర్ డిపెండెంట్ సెట్ అని చెప్పేస్తాం. లీనియర్ డిపెండెంట్ సెట్. అట్లా వన్ స్కేలార్ నాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడే దాన్ని మనం ఎలా రాసామంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 ఫార్మాట్ లో రాస్తాం. అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద లీనియర్ డిపెండెంట్ కండిషన్, ఎవ్రీ వెక్టర్ ఈజ్ ఏ సెట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఈజ్ లీనియర్ డిపెండెంట్, దెన్ వన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్. మీకు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ స్లైడ్ లో మీకు ఇదంతా థీరం స్టేట్మెంట్ అమ్మా, ఒక ఇంపార్టెంట్ థీరం స్టేట్మెంట్ అది. దాన్ని ఎందుకు మీకు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లో హైలైట్ చేశానంటే అదొక థీరం స్టేట్మెంట్. ఆ థీరంలో ఏమని చెప్పాడంటే v సఫిక్స్ j అనే ఒక వెక్టార్, ఏదో ఒకటి మధ్యలో వెక్టర్ కావచ్చు, లాస్ట్ వెక్టర్ కావచ్చు, v సఫిక్స్ j అనే వెక్టార్ ని అది లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ సెట్ అయినప్పుడు ఆ సెట్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద వెక్టార్ ని రిమైనింగ్ వెక్టార్స్ దానికన్నా ముందున్న వెక్టార్స్ తోటి లీనియర్ కాంబినేషన్ రాశారు అని చెప్తాడు.
లినియర్ కాంబినేషన్ రాశాడంటే ఆ వెక్టార్ దాని యొక్క కోఎఫిషియంట్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనే కదమ్మా అర్థం. నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్. నాట్ ఆల్ స్కేలార్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఉన్న 10 స్కేలార్స్ ఉన్నా 100 స్కేలార్స్ ఉన్నా 3 స్కేలార్స్ ఉన్నా ఎన్ని స్కేలార్ వాల్యూస్ ఉన్నా ఏదో ఒక వాల్యూ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, నాన్ జీరో వాల్యూ అయితే దట్ సెట్ ఈజ్ లీనియర్ డిపెండెంట్. ఆల్ స్కేలార్స్ ఉన్న 10 ఉన్న 100 ఉన్న 3 ఉన్న 4 ఉన్న అన్ని స్కేలార్స్ C1 C2 C3 అన్ని 0 అయితే ఇట్ ఈస్ లీనియర్ ఇండిపెండెంట్. జస్ట్ బ్లైండ్ గా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకే, మనం ఏమంటామంటే వైల్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆ టెన్షన్ కి లీనియర్ ఇండిపెండెంట్ కి లీనియర్ డిపెండెంట్ కి డిఫరెన్స్ అనేది మర్చిపోతాం అనమాట చాలా సార్లు. ఎందుకంటే వెన్ ఐ వాజ్ ఏ స్టూడెంట్ ఐ ఆల్సో ఫేస్డ్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో టు అవాయిడ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ lot of practice in the semester time only. So this is the total explanation of the theorem based on the eigenvectors are linear independent, one of the very very important. So this is the total explanation of this theorem. I hope you understood this theorem very well. In the next lecture we are coming with another topic. So make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.